पंजाबन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं मेघा प्रोग्राम आरोग जीवन दे विच स्वागत करदी हां। प्रेगनेंसी का समा किसी भी औरत लई बड़ा खास हुंदा है। जिथे जिम्मेवारी का एहसास हुंदा है उत्थे ही एक चिंता भी हुंदी है कि हुण शरीर दे विच बहुत सारे बदलाव आने वाले है ते ये बदलाव कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी लैके आएंगे ते किद्दां उन्हां दा सामना करना है। कुछ प्रॉब्लम्स जानियां होणगियां, कुछ अनजानियां होणगियां। लोड़ हुंदी है इस वेले किसी माहिर कोलों ठीक सलाह लैण दी ते अज इसी खास विषय ते चर्चा करांगे प्रोग्राम आरोग जीवन दे विच। ते चर्चा करन लई स्टूडियो दे विच खास तौर ते मेरे नाल बैठे ने पैनेशिया हॉस्पिटल तो डॉक्टर गगनजोत कौर जी। बहुत बहुत इन्हां स्टूडियो दे विच स्वागत करते हैं। थैंक यू। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो सब तो पहला डॉक्टर साहब यही गल करते हैं कि प्री नेटल केयर की गल करिए तो कि प्री नेटल केयर भी उन्नी ही जरूरी है जिन्नी प्रेगनेंसी दे विच केयर जरूरी होंदी है। जी डेफिनेटली मैं श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ कि ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੋ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿਸਕੈਰੇजेस ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਜਨਾਈਟਲ ਡਿਫੈਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस करवाने दी, सो दैट नैक्सट टाइम जो भी प्रेगनेंसी होए तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स है वो ना पेशेंट नूं आन। जी बिल्कुल ठीक गल है। तो एक बार जो पता लगता है कि हुण प्रेगनेंसी है, क्योंकि अजकल दे समय दे विच किट्स जिहड़ी मार्केट दे विच मिल जाती है, घर ही टेस्ट किया जाता है कि प्रेगनेंसी नैगेटिव या पॉजिटिव का पता लग जाता है। तो जो पता एक बार लग जाए तो किस टाइम जिहड़े है अपने गायनाकोलॉजिस्ट कोल चले जाना चाहिए? वैसे जो भी अपनी रूटीन प्रेगनेंसी चैकअप्स है आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट टेस्ट ही ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ कराना है वो गायनेकोलॉजिस्ट ਕੋਲ जाके ही करवाओ। अच्छा। बिकॉज जो प्रेगनेंसी किट्स मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ अवेलेबल है एट टाइम्स दे आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी या स्टैंडर्ड, सो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਟੈਸਟ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਓ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਟੈਸਟ ਔਨਵਰਡਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਆਬਸਟੇਟਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਬਟ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਰਲ ਟਿਊਬ ਡਿਫੈਕਟਸ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਬੇਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦੇ ਲਈ। जी जी। तो डॉक्टर साहब इदा भी सुनन दे विच आया कि जे प्रेगनेंसी प्लान करन दी सोच रहे हैं तां भी जिहड़ी औरत है उन्होंने पहले ही फॉलिक एसिड शुरू कर देना चाहिए? हाँ जी डेफिनेटली। कुछ एक केसेस जिद्दां इनफर्टिलिटी दे केसेस है या हाई रिस्क केसेस है या जिद्दां दे केसेस मैं तुहानूं दस्से कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स अगर पिछले पुराने किसी भी प्रेगनेंसी दे विच पेशेंट नूं इदां दी हिस्टरी है या कोई बेबी इदां दा खराब हो चुकिया है या जिस दे विच प्रॉब्लम आई सी, उन्हां केसेस दे विच खास करके ये एक बिल्कुल सिंपल जा जो सब्सटीट्यूट है पहला स्टार्ट कर देना चाहिए, कम से कम 2-3 महीने पहला। 2-3 महीने पहला जो स्टार्ट कर देना चाहिए। तो प्रेगनेंसी दे विच कितनी देर तक फॉलिक एसिड जिहड़ा है वो डॉक्टर वालों दिता जाता है? यूजली तो देखो जो बच्चे दी ब्रेन दी डेवलपमेंट है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसैप्शन एंड वो 6 to 8 वीक्स तक चलती है। बट यूजली साडा रूटीन जो है असी 10 वीक्स तक या 12 वीक्स ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है असी स्टार्ट कर देने और 12 वीक्स तक असी कंटिन्यू रखीदा उन्होंने। उस तो बाद जो भी पेशेंट दी वॉमिटिंग्स या जो मन खराब है उस जो थोड़े चेंजेस आ जांदियां ने, बेटर हो जाता है, दैन असी जो फर्दर अगे सबस्टीट्यूट्स है उन्हां ते शिफ्ट कर देंगे, उन्हां ते शिफ्ट जिहड़ा कर दिता जाता है। तो यही मैं अगला सवाल करना चाहती सी कि होर किहड़ी मेडिसिन्स है वो प्रेगनेंसी दे विच जिहड़ी है एक औरत नूं जरूर तुहाडे वालों दित्ती जांदी है या वो खानियां बहुत जरूरी, क्योंकि कई बारी घर दे जिहड़े वो कह दिंदे ने कि जे तुसीं कोई मेडिसिन खांदे हो ते वो ठीक नहीं है तुहाडे लई ते बच्चे लई ठीक नहीं है। तो इस वेले जरूरी मेडिसिन किहड़ी है? जी देखो बहुत लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। पुराने लोगों नूं थोड़ा समझाना डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, वो साडियां खुराकां है नहीं, साडी वो लाइफस्टाइल है नहीं, स्ट्रेसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। प्लस जो उन्होंने आई थिंक सब तो मेन इंपॉर्टेंट जो उन्होंने शुद्ध खुराक लई हुई है वो साडे
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਬਲੈਸਡ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਟ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਆਇਰਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਕੋਈ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਨੀਮੀਆ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵੀ ਆਇਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਡਿਟੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੋਮਿਟਿੰਗਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਜ਼ੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਟੈਬਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਏਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਬੋਨ ਪੇਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਗਿਵ ਮਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਇਰਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ। ਜੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ 3 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਆਰਾਮ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਹੈ, ਮੂਡ ਚੇਂਜਸ ਹੈ, ਲਿਥਾਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਨੌਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਡੀ ਨੂੰ। ਪਲੱਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੀ ਰੱਖੀਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕਮੈਂਡੇਬਲ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਫਸਟ 3 ਮੰਥਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੇਬੀ ਹਲੇ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਲੇ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਹੈ। So that's why we consider these 3 months to be little more crucial. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ so the patient also gets better. ਉਲਟੀਆਂ ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਈਟ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਮੇਕ ਦ ਫਸਟ 3 ਮੰਥਸ ਲਿਟਲ ਮੋਰ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੋਮਿਟਿੰਗਸ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਗਿਵ ਮਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਵਿਲ ਕਾਜ਼ ਗੈਸਟਰਾਈਟਿਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਮੀਲਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਈਡ ਫੂਡ, ਜੰਕ ਫੂਡ, ਜੋ ਤਲਿਆ ਮਿਰਚਾਂ ਮਸਾਲਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਣੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਜੋ ਲੇਟ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੂਡਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਮੇਨ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਨਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਬੋਰਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਮਾਊਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਕਲੀ ਸਟਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੈਲੀ ਉਹ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਉਹ ਹੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਵੀ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਾਕਟਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਬੇਬੀ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਟ ਲੀਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰ ਮਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਟੂ ਹੈਵ ਐਨ ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ, ਸੋ ਦੈਟ ਫਰਦਰ ਆਲਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਐਕਟਿਵ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਯੈਸ ਆਈ ਬੈਗ ਟੂ ਡਿਫਰ ਹੇਅਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਖਾਣਾ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਭ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਕ ਫੂਡ, ਯੂ ਨੋ ਫਰਾਈਡ ਫੂਡ, ਬਾਹਰਲਾ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੋ ਆਈ ਟੈਲ ਮਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਈ ਸੀ, MSG ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਬਰਥ ਡਿਫੈਕਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਟੈਲ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਹੋਮਮੇਡ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਓ, ਬਟ ਹੈਲਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਫਰੂਟਸ ਹੋਣ, ਜੂਸਿਸ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨॉन ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਐਗਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਨॉन ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਰਵਿੰਗ ਡੇਲੀ ਜੂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਜੂਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ दैट। ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਸਕੁਈਜ਼ਡ ਨॉन ਸਵੀਟਨਡ ਐਂਡ ਨॉन ਸਾਲਟ ਐਡਡ ਜੋ ਜੂਸਿਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਦ ਬੈਸਟ। ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੂਸ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮਿਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਡ ਹੈ, ਯੋਗਰਟ ਹੈ, ਪਨੀਰ ਹੈ, ਸੋ these also should be added to the diet। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਐਂਡ ਸੀਲਡ ਹੈ, ਸੀਲਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਜੂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇੱਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਸੀਰ ਇਹਦੀ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਕਰ ਵੋਲਿਊਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਲਸੋ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਲੋ ਬੀਪੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੈਸੇ ਲੋ ਜੋ ਆਮ ਜੋ ਗਰਲਸ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਮਿਟਿੰਗਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਲੋ ਬੀਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਜੋ ਹੈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਲਟ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਮੈਨੇਜ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਵਨ ਕਾਫੀ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਲਾਈਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ਡ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਟਰਾਈ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ। ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Gondola Travels. Book your flight tickets online. Fast and easy way to book your domestic and international flight tickets. Friendly customer support. Travel in budget and style.
Condola Travels. Call 209-800-8808. Website www.condolatravels.com. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋ ਬੀਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਰਿਸਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? डेफिनेटली हाई बीपी की प्रॉब्लम जो है कुछ एक हाई रिस्क केसेस ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੀਡਿਸਪੋਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦੈਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸਕ ਕਈ ਫੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਜ਼ਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਪੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਬੀਪੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ਲੀ 7th ਮੰਥ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 6th ਮੰਥ ਤੱਕ ਜਾਂ 24 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਮੋਟਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਨਮਕ ਘੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫੈਟ ਘੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਘਿਓ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਬਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੋਮ ਦ ਸਟਾਰਟ ਟਿਲ ਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿ ਵੈਨ ਸਡਨਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੋਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਐਟ दैट टाइम ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੋਜ਼ ਜੋ ਸਿੰਪਲ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਰੂਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਫੈਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਐਜ਼ ਐਨ ਆਬਸਟੇਟਿਸ਼ੀਅਨ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਟਸ ਬਿਨ 25 ਇਅਰਸ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਵਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਜਾਂ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੇਫ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਸਕੈਨਸ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ। ਜੀ ਫਸਟ ਸਕੈਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਜੋ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੜਕਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ that it ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਬੇਬੀ ਦੀ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5th ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 2 ਸਕੈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨੋਮਲੀ ਸਕੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਆਰਗਨਸ ਦੀ ਸੋ ਦੈਟ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਜੋ ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰ ਦਾ ਸਕੈਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਲੀ 9th ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੇਬੀ ਦਾ weight, ਉਹਦਾ ਪਲੇਸੈਂਟਾ, ਉਹਦਾ ਲੀਕਰ ਵੋਲਿਊਮ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮਾਈਂਡ ਯੂ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਕੈਨਸ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ
ਸੋ 3 ਸਕੈਨਸ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੰਥ ਜਾਂ ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਆਫਟਰ 15 ਡੇਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੈਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਬੈਠੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ, ਸੋ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਦ ਬੇਬੀ ਔਰ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ weight ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਟਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਵਧਣਾ ਤੇ ਪੇਟ ਦਿਖਣਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ ਜੀ। ਸੀ ਫਸਟ 3 ਮੰਥਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ गर्ल्स, वो वॉमिटिंग नॉजिया प्रॉपर डाइट नहीं लेना या भुख नहीं लगना, वो उसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ 3 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਦਰ ਦੇ weight gain ਹੋਣ ਦੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੋਮਿਟਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਲਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, only then the weight starts to increase, and that only few I think grams in a month or in a week। हाँ जी, total pregnancy ਦਾ ਜੋ weight gain ਹੈ, ideal weight gain ਹੈ, ਉਹ 10 ਤੋਂ 13 ਜਾਂ 14 ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ according to the BMI of the patient। so first 3 months ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ gain ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, next 3 months ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1 ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋ maximum gain ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ maximum weight gain ਲੈਣਾ ਹੈ patient ਨੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 6 ਮੰਥਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਦਾ weight 3-3.5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਸਟ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਬੇਬੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਕੁਝ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ 10 ਤੋਂ 12 ਜਾਂ 13 ਕਿਲੋ weight gain ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਸਟ ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪਰਟ ਹੈ। ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ weight ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ देयर इज ਨਥਿੰਗ ਮਚ ਟੂ ਵਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ weight ਗੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ 15 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਬੀ ਦਾ weight ਆਲਮੋਸਟ ਫਿਕਸ ਹੈ 3-3.5 ਕਿਲੋ, ਮੈਕਸਿਮਮ 4-4.5, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ weight ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਸੋ ਪੀਪਲ ਟੈਂਡ ਟੂ ਓਵਰ ਇੰਡਲਜ ਇਨ ਈਟਿੰਗ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਐਟਲੀਸਟ ਕੈਲੋਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਐਂਡ ਇਸੇ ਅਗਰ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਲਈਏ, ਫਰੂਟਸ ਲਈਏ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਲਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵਸਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਨ ਐਬਨੋਰਮਲ weight gain ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੀਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵੈਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ weight gain ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਲਦੀ weight gain। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੋਥ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 올ਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ weight ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਬੱਚਾ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਚੈੱਕਅਪਸ ਅਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਜਾਂ 3 ਵੀਕਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ। ਸੋ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮੇਕਸ ਗੁੱਡ ਸੈਂਸ ਐਂਡ ਇਟ ਗਿਵਸ ਅਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਆਲਸੋ ਕਿ weight gain ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਡੂ ਦੋਜ਼ 3 ਸਕੈਨਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕਰੀਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ weight ਨਹੀਂ ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਕੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਦਰ ਲਈ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਟੈਂਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਬੀ ਦਾ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ
tell them to increase fluid intake and protein intake in their body. अगर protein intake ਹੁੰਦਾ तो usually 15 days ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਇੱਕ spurt ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ growth ਦਾ, so that covers up. But ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਇੱਕ medical conditions ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯੋਗਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਹਾਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਈਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8th ਮੰਥ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 8th ਮੰਥ ਦਾ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਦ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਦ ਬੇਬੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 8th ਮੰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ। ਬਾਈ ਦ ਟਾਈਮ ਬੇਬੀ ਇਜ਼ 8 months old in the womb, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇ ਸੇ ਕਿ 9th ਮੰਥ 'ਚ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8th ਮੰਥ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਥ ਵੈਸੇ, ਬਟ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜਡ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਕੇਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 600 ਗ੍ਰਾਮ 700 ਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਵਾਏ ਆ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਟਾਈਮਸ ਹੈਵ ਚੇਂਜਡ ਅ ਲੋਟ, ਬਟ ਹਾਂ ਕੇਅਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੇਬੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, 8th ਮੰਥ ਆਇਆ, 9th ਮੰਥ ਆਇਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਜੋ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 8th and 9th ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਲ them to come every fortnightly or every weekly to us, so that we do not miss anything, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਂਦ ਚੰਗੀ ਆਣੀ ਤੇ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? pregnancy is a very is a very crucial time, so ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 7 hours in the night and 1 to 2 hours in the afternoon after the lunch or something, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨੀ ਰੈਸਟ ਜੋ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਐਟ ਆਲ। ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਾਈ ਸਮ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਿਸ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਮ ਮਿਲਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਤੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੀਂਦ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ ਆਈ ਟੈਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਫੋਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਸਕਰੀਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਟੈਲ them ਕਿ 10 o'clock ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਰੀਨਸ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਬੀਟ ਫੋਨ, ਬੀਟ ਲੈਪਟਾਪ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕੋਟਸ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦ ਸਲੀਪ ਸਾਈਕਲ ਗੈਟਸ ਬੈਟਰ। ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 1 TV ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।